Good morning, friends. On behalf of SME Chamber of India and Maharashtra Industrial Economic Development Association, as well as Federation of Indian SME Associations, my name is Chandrakant Salunke. On behalf of all this organization, I welcome Sri Subhash Desai ji, Honorable Industry Minister of Maharashtra, at this auspicious function of the opening of additional and new office of these three organizations, which is one of the platform for SME sector industries and the companies those are looking for expand their businesses. It's my immense pleasure to welcome all of you at this very, very important program. We know that Corona is now impacted on all the industry, all the businesses, especially on the SME sector, and most importantly startups.
But even though we have not closed our office from the 1st April 2020, we have started providing the support to MSME sector industries to run their businesses. Because during this pandemic, we need an essential product. We need a support from the local government, local authorities. So we work for that, and my chamber has worked very well on that. So therefore, Honorable Minister Saab also help us to to resolve the various issues from last year, and regularly he is supporting us. But let me tell you that the Maharashtra is one of the number one in industry. Particularly the last 15 years I have gone through along with the government, and we had seen the development in this sector is a huge development. Rather than other states, we are far ahead. But we want to have a more support from the government in ease of doing business, particularly supporting the new entrepreneurs to set up manufacturing industry. Because SME sector facing a lot problem to get industrial land, industrial plot, industrial premises. So we are working closely with the MIDC, we are working with the other private sectors where we can encourage the SME to start manufacturing industry. But I observed that in last 2 years, many companies closing down and they started a consultancy, or many companies closing down, they're starting trading. So this is a regular impact last 3 years. But now because of the corona, so many industries are now closed down. So many industrialists lost their confidence. But nevertheless, government is always supporting us, banking sector always supporting us, and I am sure that this pandemic will definitely support particularly the SMEs to come out from this. And Honorable Minister Saab, Ministry, as well as their government official, and especially the Honorable Chief Minister of Maharashtra, is taking keen interest to resolve each issues. So we would like to request the Desai Saab, think about to provide a level playing field to SME sector or industry in Maharashtra, so that we can grow more, achieve the target growth of the state as well as nation, and this will be definitely helpful for our SMEs to compete with the local market as well as global market. So I would like to request Desai Saab to address our today's small gathering and give our best wishes to our activity. Other many organizations stop activity and we have started new office. So this is one of the achievement from our side also. So thank you very much, sir, for giving your time and inaugurating my office. And I'm sure that this will be a good opportunity for us to take forward. And we want a blessings and support from the government of Maharashtra to bring out the SMEs not only for local market but global market. तर मित्रो, या अनुषंगाने आजच्या ज्या उद्घाटन समारंभी मला असं एकच सांगायचं आहे की ज्या पद्धतीने आपलं सरकार काम करतं आहे त्याचा फायदा आपल्या उद्योजकांनी घेण्याची गरज आहे. कारण बरेच उद्योजक मी पाहिले की ते ज्या स्कीम्स आहेत किंवा इन्सेंटिव्ज आहेत त्याचा उपयोग करत नाहीत किंवा त्याचा फायदा घेत नाहीत. आमची चेंबर म्हणा, संघटना तुम्हाला सपोर्ट करायला तयार आहेत. आज आमच्याकडे प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल पार्कसुद्धा आम्ही प्लॅन केलेले तयार करायचे, आणि जिथे टेक्नॉलॉजी आणि मार्केटिंग आणि प्रमोशन या बाबतीत आम्ही तुम्हाला जास्त मदत करत असतो. त्यामुळे तुम्ही घेण्याचा प्रयत्न करा, आणि आय एम शुअर दॅट महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट डेफिनेटली बिहाइंड यू. And nevertheless, Honorable Prime Minister also understand the pinpoints of the SME sector. Since they have invited us to give a presentation, now they are transforming the ministry also. So we look at the last 3 years development the ministry is giving a lot of inputs and support to the SME sector. So let us take advantage, let us grow more, and the Honorable Prime Minister vision that to make India as a $5 trillion economy, it's not a difficult task, but it is a difficult task if you will not support MSME sector. So we expect that support from the government for the MSME sector and particularly manufacturing industry to achieve the target. So I request Mr. Badwe to share his few words. Good morning. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय सुभाष देसाई साहेब, माझे मित्र साळुंके साहेब, आणि इथं सगळं जमलेले MSMEचे आपले पाठीराखे. आज कुठल्याही इंडस्ट्रीची सुरुवात ही MSMEमधनं होते. एव्हरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल अँड देन इट बिकम्स बिग. सो एव्हरी पर्सन वेन ही स्टार्ट्स ही इज फेसिंग थ्रू द चॅलेंजेस ऑफ MSME. मला आठवतं आहे, मी जेव्हा माझी फॅक्टरी सुरू केली 87मध्ये, इनिशियल 3-4 years व्हेरी टफ.
आणि मला प्रश्न पडला की कसं यातनं बाहेर पडणार. आणि तेव्हा माझी ओळख नव्हती चंद्रकांत साळुंकेंची. मी पेपरला त्यांचे एक माहिती वाचली की सेमिनार त्यांनी इथे मुंबईत अरेंज केलेला आहे. तेव्हा मी राहायचो औरंगाबादला. औरंगाबादून मी आलो, अख्खा दिवस त्या सेमिनारमध्ये मी वेळ दिला आणि आय लिटरली गॉट न्यू इन्साइट्स, न्यू इनपुट्स. I went back with lot of confidence. I went back with lot of happiness. I went back with lot of thoughts. How I can do my things better. How I can improve my company better. And after that, the God was kind. We got various good opportunities and we grown. आणि ह्या पूर्ण जर्नीमध्ये government has played a very key role. Government schemes are there. Various subsidies are there. We should understand how they are going to be helpful to us. How we can take benefit of that. मला आठवतं आहे औरंगाबादला आमची बॅकवर्ड एरिया होती, तिथं गव्हर्नमेंट सबसिडी बेनिफिट्स होत्या. त्याच्यामुळे ह्या ज्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत ह्या आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. आज देसाई साहेबांबरोबर मला मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये आम्ही अमेरिकेला बरोबर गेलो होतो, जपानला बरोबर गेलो होतो. आमच्याबरोबर म्हणजे आज माझं वय 55 आहे, साहेबांचं वय 80च्या जवळपास आहे. एवढा फरक असून आमच्यासारख्या तरुण माणसाला राजवेल इतका त्यांचा उत्साह होता. सकाळी अर्ली मॉर्निंग आम्ही जाऊ त्यामध्ये तयार असायचे, रात्री समजा लेट मिटिंग असेल तरी ते अटेंड करायचे. आणि द रिझन बिहाइंड दिस इज अ डेडिकेशन फॉर द आवर स्टेट. महाराष्ट्र स्टेट हे आपल्या जगामध्ये, आपल्या देशामध्ये नंबर 1ला कसं येईल, कशी इथे इन्व्हेस्टमेंट होईल. पर्पज ऑफ गोईंग टू अमेरिका वॉज टू इन्व्हाइट इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉम फियाट. पर्पज ऑफ गोईंग टू जपान वॉज टू इन्व्हेस्ट गेम इन टू महाराष्ट्र. आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आज महाराष्ट्र आपला पुढं प्रगती करतो आहे. आणि आज हेच करताना त्यांनी वुमन एंटरप्रेनरसाठी नवीन स्कीम आणली, SC लोकांसाठी स्कीम आणली, नवीन EV पॉलिसी येते आहे. त्याच्यामुळे ह्या स्कीमचा आपण फायदा घेणं आणि आपला स्वतःचा, आपल्या समाजाचा, आपल्या राष्ट्राचा प्रगती करणं ही आपली जबाबदारी आहे. आणि याच्यामध्ये साळुंके साहेबांना नक्कीच मी मार्क देईन, चांगले मार्क देईन. एक लीडर जो लागतो की जो एक न्यूट्रल माणूस आहे की जे लोकांच्या आपल्यासाठी त्यांचे विचार, त्यांचे कॉन्टॅक्ट्स, त्यांचा अनुभव शेअर करतात. त्यामुळे आय रिअली ॲप्रिशिएट द गुड वर्क डन. या पूर्ण करोना काळामध्ये त्यांनी इतके वेबिनार्स अरेंज केले, लोकांना मोटिवेशन देणं, भेटल्याने बोलल्याने तुमचे कॉन्फिडन्स शेअर केल्याने तुमचे विचार बदल होतो, टेन्शन कमी होतं आणि यू फील पॉझिटिव्ह. म्हणजे काही सेमिनार मी पण अटेंड केलेले आहेत. त्याच्यामुळे ही जी पॉझिटिव्हिटी करतो आपण ही अतिशय गरजेची आहे, ही महत्त्वाची आहे. आणि आज त्यांच्या नवीन ऑफिसचं सुरुवात होते आहे, उद्घाटन होत आहे. तर माझ्याकडनं त्यांना नवीन कामामध्ये अतिशय शुभेच्छा राहतील. आणि साहेबांसाठी आपण आता विचार त्यांचे ऐकायचे आहेत आपल्याला. आणि मला त्यांनी इथं बोलवलं, या कार्यक्रमात सहभागी व्हायला संधी दिली, त्यातून मी त्यांचा आभारी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बडवे साहेब. Mr. Badwe is always helpful and he is supporting to industry and SME sector for grow more, transform their industry and develop their industry. And he is providing employment. How many? 20,000? 10,000 employees. And I know him from last 1995 when he has started his business and turnover was 1 lakh rupees. 1 crore rupees. 1 lakh rupees, yes. So thank you very much, Badwe sir. So friends, I would like to give opportunity to all of you to interact. Only one suggestion in 30 seconds, because Honorable Minister is having another appointment, and I would suggest this is a good opportunity for you to give a particular suggestion for the department where they can change policy, where they can add some addition in the policy, and how they will understand the problems and issue of the industry. Hi, my name is Nitin Deshpande. First of all, congratulations to Saluke sir and all the people for starting their new office. I just wanted to highlight one particular point. In fact, I was going through one of the report of Women's Entrepreneurs of India 2020. And when I went through that report, I found that in Maharashtra, out of 1 lakh of women entrepreneurs, only 1,272 are really entrepreneurs. Whereas in Andhra Pradesh, Manipur and other areas, the number of women entrepreneurs are higher, maybe in 6,000 to 8,000 range. Now, what I find is from the MSME sector is, out of that 70% are in the micro segment, okay? But when you reach out to these micro segment entrepreneurs, they do not get the right information as to where they should apply,
who is them to approve their claim forms and all that. So in this regard, what Maharashtra government is doing to empower the micro segment women entrepreneurs and bring to a level where Maharashtra's contribution to the women entrepreneurs is more. Okay. प्रकाश साळुंके साहेब नमस्कार. प्रथम तुमचं खूप अभिनंदन. आम्ही यावर्षी एक रेडी टू ईट मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट बनवतो आहे फूड प्रोसेसिंगमध्ये, आणि लॉकडाऊनच्या काळामध्ये 1.5 वर्षात आम्ही तो प्रोडक्ट डेव्हलप केला. परंतु फूड प्रोसेसिंगमध्ये आम्हाला खूप काम करावं लागलं आणि मार्केटिंग करण्यासाठी खूप मोठं मीडिया एंगेजमेंट त्यासाठी घ्यावं लागलं. परंतु फूड प्रोसेसिंगमध्ये खूप मोठा स्कोप आहे, एक्सपोर्टमध्ये खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे. गेल्या वर्षीचा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा डेटा आहे की लॉकडाऊनमध्ये प्रोसेस्ड फूडचा मार्केट हे 50% वाढलेलं आहे. तर ह्या क्षेत्राकडे स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइज हे खूप चांगलं काम करू शकतात आणि ॲग्रिकल्चर ज्या जिल्ह्यामध्ये चांगलं आहे ह्या ठिकाणी हा उद्योग खूप चांगल्या पद्धतीनं उभा राहू शकतो असं वाटतं. नमस्कार सर. साळुंके साहेब, सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन नवीन ऑफिस सेटअप केल्याबद्दल. माझं मंत्री महोदय सरांना एक विनंती आहे की आम्ही पनवेलमधून एंटरप्रेनर एक्सचेंज प्रोग्रामसाठी मुंबईमध्ये यावं लागतं. तर खांदा कॉलनीच्या कॉर्नरवरती MIDCचं खूप मोठं ऑफिस आहे. तर या टाईपचे एक्सचेंज प्रोग्राम मला असं वाटतं तिथेही झाले तर आमच्यासारख्या स्मॉल एंटरप्रेनर्सना तिथेही आम्हाला गेट टुगेदर करता येतील. ओके, धन्यवाद. First of all, many congratulations to Salunkhe sir for this new office, and very nice to see Subhash Desai ji sir inaugurating this today's function. I just want to share one thing with you sir, की आम्ही MCCI जे आहे पुणेमध्ये त्यांच्यातर्फे एक हिरकणी क्लस्टर करतो आहे, आणि त्या हिरकणी क्लस्टरमध्ये ऑल वुमेन वी आर इन्व्हॉल्विंग फ्रॉम इंजिनिअरिंग सेक्टर, आणि ते जे सेक्टर आहे त्याच्यासाठी आम्ही एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवला आहे. अँड पण आम्हाला ते लवकरात लवकर इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. त्याच्यासाठी गव्हर्मेंटची स्कीम आहे दॅट वी हॅव स्टडीड, बट आम्हाला ते स्पेसिफिकली इंजिनिअरिंगसाठी करायचं आहे, तर आम्हाला तुमची त्याच्यासाठी मदत लागेल. सो वी विल कम टू यू ॲज अ हिरकणी क्लस्टर डेफिनेटली. नक्कीच आम्ही बडवे साहेबांना सांगू ते फॉलोअप करायला. I am Kevin Dias and I represent Share HR, which is a MSME HR consulting firm. Sir, what I have seen is that Made in India, Skill in India, all these movements have acknowledged human resource as a very important factor of India and especially Maharashtra. So sir, in the whole element of digitization, one of the things I would like to place on the table, sir, is that if we could look at how we have a tool called DIY HR, do it yourself, where we help the MSMEs to actually manage and digitize HR, so that digitization would not only help them get into doing everything automatically, but also for growth. So if the government can help in pushing this endeavor further, we would like to place that on the table. Thank you. Good morning, Salunkhe Saab. Congratulations for the new office. Thank you. I've been, if you remember last time I requested you to talk to MSME members, and MSME do a lot of research work in terms of before putting the money in the business. So if we can have a separate research wing which encourages all sectors to do a research, I think we can save a lot of money, and every performance can be good in the long run. Take a note. Thank you very much. Now I request Sri Desai Sahib to address us. चंद्रकांत साळुंके साहेब, श्रीकांत बडवे साहेब, सर्वच मान्यवर आहेत इथे. राणीसाहेब आहेत, श्रीमती बडवे आहेत, आणि आपण सर्वजण आहात. सर्वप्रथम मी SME चेंबर आणि या फेडरेशनच्या नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटनाबद्दल संघटनांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आणि या कार्यालयाच्या माध्यमातून या संघटना अधिक जोमदार वाटचाल करतील, आणि ज्यांच्यासाठी ह्या संघटना स्थापन झाल्या आहेत ते लघु मध्यम जे उद्योग आहेत त्यांना मदत करण्यासाठी, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सदैव कार्यरत राहतील अशी अपेक्षा आणि शुभेच्छा त्यांच्यासाठी व्यक्त करतो. तसं म्हटलं तर चंद्रकांत साळुंके आणि आमचा परिचय मागच्या 25-30 वर्षापासूनचा आहे. म्हणजे अगदी जागतिक मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स तेव्हापासून, जेव्हा मनोहर जोशी त्याचे संस्थापक आणि अध्यक्ष होते. परंतु एक
काहीतरी ध्येय समोर ठेवून सतत काम केल्यानंतर कुठपर्यंत जाता येतं त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून चंद्रकांत साळुंखेंकडे पाहता येतं. त्यांनी त्यांची चिकाटी कधीही कमी होऊ दिली नाही आणि सातत्यानं काम करत प्रयत्न करत ते आज इथपर्यंत आलेलं आहे. हे कार्यालय पाहिल्यानंतर ते खरोखर एखाद्या कॉर्पोरेट कार्यालयाला कुठेही कमी नाही अशा धर्तीचं ते कार्यालय त्यांनी तयार केलेलं आहे. आणि त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे चांगले सहकारी त्यांनी जमवले आहेत आणि ह्या त्यांच्या टीममुळेच आज त्यांचा जसा हा उत्कर्ष होतो आहे त्याचप्रमाणे त्यांच्याशी संबंधित किंवा जोडले गेलेले जे लघुउद्योग आहेत त्यांनासुद्धा त्याचा लाभ झाल्याखेरीज राहणार नाही याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. आणि हाच एक मार्ग आहे की परस्पर संबंधातून चर्चेतून विचारविनिमयातून अनेक चांगल्या गोष्टी पुढे येतात. आणि स्मॉल कॅनॉट रिमेन स्मॉल ऑलवेज. हे काय लहान म्हणजे लहानच राहणार नाही. लहानातून उगम होतो, सुरुवात होते आणि नंतर कुठच्या कुठे जातात. आपल्यासमोर जी सगळी मोठ्या उद्योग समूहांची इंडस्ट्रीज हाऊसेस आहेत त्यांची उदाहरणं आहेत. त्यांची सुरुवात काय होती? ही अशीच छोटी होती. त्यामुळे आपण छोटे आहोत ह्याचे कुठेही लाज लज्जा शरम बाळगण्याचं अजिबात कारण नाही. उलट आज आपण जे छोटे आहोत ते उद्याचे मोठे असणार आहोत याच्यावर विश्वास ठेवला तर नक्कीच पुढे जाऊ शकतं. म्हणजे आपलं जमशेदजी टाटा जर पाहिलं तर ते स्वतः एक हातोडी घेऊन विदर्भातल्या चंद्रपूर गडचिरोलीतल्या ज्या काही मिनरलच्या खाणी होत्या त्या तपासायला जात असत. त्यांच्या कोटाच्या खिशात एक छोटी हातोडी असायची आणि त्यांच्या समोर ते सॅम्पल आलं की ते फोडून बघायचे की त्याच्यात मिनरल कंटेंट किती आहे. अनुभवाने त्यांना ते कळत होतं. इतकी छोटी सुरुवात जशी टाटांची आहे तशी सगळ्यांची आहे. आपले किर्लोस्कर, आज किर्लोस्कर ब्रँड जग प्रसिद्ध झालेलं आहे. आणि मी असं ऐकलं की काही छोटे देश आहेत त्यांना जर एखादी इक्विपमेंट किंवा इलेक्ट्रिक मोटर्स किंवा इंजिन जर मागवायचं असेल तर त्याच्या जाहिरातीमध्ये इक्विव्हॅलंट टू किर्लोस्कर प्रॉडक्ट अशी जाहिरात करतात. हा खरं तर तुम्हा आम्हा सर्वांना खास करून मराठी उद्योजकांना अभिमान बाळगावा असा विषय आहे. त्यांची सुरुवात कुठे झाली? लक्ष्मणराव किर्लोस्कर हे नांगराचे फाळ बनवायचे लोखंडाचे. ते त्याच्यापूर्वी बहुतेक लोक ते लाकडी नांगरानेच शेत नांगरायचे. पण जिथे मऊ माती असेल भुसभुशीत असेल ती नांगरली जायची. जी कठीण आहे तिला ते कठीण व्हायचं. मग त्याच्यासाठी त्यांनी नांगराचे फाळ त्या लाकडी नांगराला जोडायचं सुरू केलं आणि आठवड्याच्या बाजारांना गावागावाला जाऊन लक्ष्मणराव स्वतः ते लोखंडी नांगराचे फाळ किती महत्त्वाचे आहेत किती फायदेशीर आहेत हे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायचे आणि त्या आठवड्याच्या बाजारात ते विक्री करायचे. म्हणजे एक प्रकारे लोहाराचं काम होतं ते लाजले नाहीत. आणि त्यातून झालेली सुरुवात असा तिसऱ्या चौथ्या पिढीमध्ये किती झेप घेतली आहे ते आपण बघू शकतो. माझ्या दोन्ही बाजूला बसलेले दोन्ही सद्गृहस्थ हे मूर्तिमंत उदाहरणं आहेत की स्वतः साळुंखे पॅकेजिंगच्या व्यवसायामध्ये छोटासा उद्योग करता करता आज त्याच व्यवसायात नाही तर इतर अनेक लघुउद्योजकांचं नेतृत्व करतायत. इथपर्यंत ते शिखरापर्यंत जाऊ शकलेले आहेत. अजूनही पुढे जातील. आणि बडवे साहेबांची तर त्यांनीच ओळख करून दिली की 1 लाख रुपयापासून सुरुवात करून आज मला असं वाटतं त्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल 2-3 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेलेली आहे. हे सामान्य यश नाही पण हे यश मिळू शकतं. आणि तेच आपण डोळ्यासमोर ठेवलं तर हे सगळेच छोटे हे उद्या मोठे होणार आहेत. केंद्र सरकार राज्य सरकार हे लघुउद्योगांसाठी नेहमीच काही ना काहीतरी योजना आणत असतं. प्रयत्न असतो. सगळेच प्रश्न सरकार सोडवू शकतं असं नाही परंतु काही सामायिक योजना सरकार नेहमीच आणत असतं. त्यांचा फायदा घेऊन आणि त्या योजनांचा अर्थ समजून आपल्या सदस्य बांधवांना ते समजावून सांगून त्याबद्दल मदत करणं हे मला असं वाटतं की लघुउद्योजक संघटनांचं एक चांगलं काम आहे. तसं जर केलं तर शासन आणि छोटे उद्योग यांच्यामध्ये तुम्ही संघटना एक चांगला दुवा होऊ शकता.
आणि त्याच्यातून बरेच प्रश्न सुटू शकतील. आता जे मुद्दे मांडलेले ते महत्त्वाचे आहेत की त्याच्यामध्ये राणेसाहेबांनी मला सांगितलं की आम्ही बल्क ड्रग पार्क जो रायगड जिल्ह्यामध्ये करतो आहोत. 5,000 काय त्याच्यापेक्षा जास्त जमीन उपलब्ध आहे आणि तिथे देशातला नमुनेदार औषध उत्पादनांचं एक पार्क किंवा मोठं अशा प्रकारचं संकुल तिथे तयार करण्याचा राज्य सरकारचा किंवा MIDCचा मानस आहे. आणि ते करताना कुठलीही अडचण असू नये. जे उद्योजक तिथे आल्यानंतर साधारणपणे रासायनिक उद्योगांना जे तोंड द्यावं लागतं ते प्रश्न तिथे सुरुवातीलाच कसे सोपे केले जातील ह्याची मांडणी आम्ही करतो आहोत. आणि त्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असं की ते सांडपाणी असतं दूषित, त्याचं काय करायचं. तर आम्ही त्याच्याबद्दल जी काही नवीन योजना तयार केली आहे ती उद्योजकांसमोर मांडणार आहोत. आम्ही एक प्रेझेंटेशन देऊ आणि तुम्ही पाहिल्यानंतरसुद्धा तुमच्या काही सूचना असल्या तर त्या सूचनांवर जरूर त्या योजनेत अंमल केला जाईल. असं करून अशा प्रकारे तिथे उद्योग आल्यानंतर औषधी किंवा त्याच्याशी संबंधित उद्योग तर त्यांना इतरत्र जे भेडसावणारे प्रश्न असतात की मग एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंट असं, नंतर तुमचे MPCB असो, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ह्यांच्या मग प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतं आणि तो उद्योजक एकटाच त्याला फेस करत असतो. असं न करता आम्ही हे करतो आहे की हे सामूहिक काम आहे. त्यामुळे MIDC पण त्याच्यात असणार की ते जी चॅलेंजेस आहेत MIDC विल इक्वली फेस दोज चॅलेंजेस. अशा प्रकारची आम्ही यंत्रणा तिथे निर्माण करायचा प्रयत्न करतो आहोत. तुमच्याशी संवाद साधूनच ती पूर्णत्वाला जाईल. त्यानंतर दुसरा विषय ते बँकिंगच्या बाबतीत मगाशी बोलत असताना आणि आताही आपण मांडलात की फायनान्स हा प्रश्न असतोच. आपल्याला माहिती आहे की दरवर्षी एकदा दोनदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका होतात. त्याच्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी आणि राज्यातल्या मोठ्या बँकांचे प्रतिनिधी येतात, अध्यक्ष येतात आणि त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने विषय हा शेतीचा फायनान्सचा असतो. पीक कर्ज आणि बाकी ज्या गोष्टी आहेत त्या शेतीचे फायनान्सिंगचे नाबार्ड वगैरे ह्यांचे विषय प्रामुख्याने चर्चेला जातात. हे नमूद केलं पाहिजे की उद्योगांच्या फायनान्सबद्दल अशा बैठका होत नाहीत. परंतु होत नाहीत म्हणजे होणारच नाहीत असं नाही. आज तुम्ही हा विषय मांडलेला आहे. या संबंधीची मी तुमच्याकडून टिप्पण मागतो आणि साळुंखे साहेब नक्कीच देतील. आपणही त्याच्यामध्ये भर घाला आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातल्या बँकिंग सेक्टरची एक बैठक आपण घेऊ की ज्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीला जे बँकिंग किंवा फायनान्स असतं त्याच्याबद्दलच्या प्रश्नांची चर्चा होऊ शकेल. कारण हे अशा रीतीनं पुढे नेलं नाही तर आपण कुठेतरी वंचित राहतो, कुठेतरी अडकतो. त्यामुळे आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं मला वाटतं एक फलित असं आहे की राज्य पातळीवर बँकिंगचे इश्यूज आहेत त्याच्याबद्दलचे एकत्रितपणानं काही काम करायचा एक निर्णय आपण आज घेऊ शकतो. त्याचबरोबर फूड प्रोसेसिंगचा उल्लेख आपण केला तर त्याच्यावर खरोखरच भर देण्याची गरज आहे. जसा काळ बदलतो नवे विषय येतात, नवीन आव्हानं येतात. तर आताच्या ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये आपण पाहिलं की ई-कॉमर्सला प्रचंड मागणी आलेली आहे. म्हणजे काही वर्षापूर्वी आमचे छोटे दुकानदार आहेत, मग वाणी असेल बाकीचे छोटे दुकान, हे तक्रारी करत होते की मॉल्स आल्यामुळे आमच्या उद्योगावर परिणाम झाला, आमचा व्यापार कमी झाला, लोक सगळे मॉलकडे जातात. आज काय झालेलं आहे, छोटे दुकानदार आणि मॉलला पण मागे टाकून ई-कॉमर्स पुढे आलेलं आहे. लोकांना डोअर डिलिव्हरी आज आकर्षक वाटायला लागलेली आहे आणि सगळे पदार्थ, सगळ्या गोष्टी, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू ह्या सगळ्या ऑनलाईन मागवल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये खाद्यपदार्थांचा वाटा हा सगळ्यात मोठा आहे. की ही तरुण पिढी तर झालेच, आता ज्येष्ठांना पण ती सवय लागली आहे की तयार काहीतरी मागवायचं आणि त्यामुळे फूड प्रोसेसिंगला प्रचंड मोठा वाव निर्माण झालेला आहे. कारण त्याच्यातून आपण जे घरच्या किचनमध्ये
तयार करतो की घरच्या किचनमधल्या डब्यांमध्ये ज्या गोष्टी असतात त्याच येतात, परंतु त्या पॅक केलेल्या स्वरूप येतात आणि त्यामुळे ते प्रोसेस करावं लागतं. त्याला काही ना काहीतरी नियंत्रण असतं, शासनाचं म्हणा किंवा FDAचं, FSSAIचं, ही नियंत्रणामध्ये ते तयार करावं लागतं. म्हणून फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीला आज फार मोठी एक संधी आलेली आहे. त्यासाठीच आम्ही राज्य सरकारने ठिकठिकाणी असे फूड प्रोसेसिंग पार्क करायला सुरुवात केलेली आहे. आम्ही बिडकीनला औरंगाबादजवळ एक मोठं फूड प्रोसेसिंग पार्कचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे. आता त्याची जाहिराती आली प्लॉट देण्याच्या बाबतीत. या निमित्ताने मला असं सांगायचं आहे की आपली ही जी चेंबर आहे, ह्या चेंबरने आम्ही एक प्लग अँड प्ले ही MIDCने नवीन योजना केली आहे. प्लग अँड प्ले म्हणजे काय की उद्योजक त्याला उद्योग वाढीसाठी किंवा नव्या गुंतवणुकीसाठी सरकारकडून MIDCकडून भूखंड घेतो, त्यानंतर तो तिथे शेड बांधतो, मग यंत्र आणतो. हे सगळे टप्पे आहेत, ह्याच्यामध्ये बराच वेळ जातो. तर आम्ही असा विचार केला की काही परदेशी उद्योजक आता असं आमच्याकडे एक प्रश्न पाठवतात की आम्हाला जी इंडस्ट्रियल शेड किंवा बिल्डिंग लागेल ती तुम्ही तयार द्याल का. तर आम्ही विचार केला, अरे ते करणार आहेत आणि तेच काम आपल्याला देता येतं, का करू नये. म्हणून आम्ही MIDCला आता त्यासाठी तयार केलेलं आहे. त्यामुळे उद्योगांना भूखंड घेऊन परत इमारत बांधण्यापर्यंतचा जो काय वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष काळ जातो जाणारच नाही. त्यांनी जर आगाऊ सांगितलं तर रेडीमेड शेड त्यांना बांधून देण्याचं नवं धोरण MIDCने घेतलेलं आहे. आणि अनेक उद्योगांशी आम्ही जे MOU केलेत त्याच्यामध्ये त्यांना तयार शेड पाहिजे, त्याच्यात अनेक गोष्टी होतात, त्यांची गुंतवणूक ही सुद्धा कमी होते. कारण MIDCने गुंतवणूक केलेली आहे. अर्थात MIDC काय फुकट देणार नाही, तुम्हाला विकत पाहिजे तर विकत शेड घ्या किंवा भाड्याने घ्या. हे नवा बदल झाला आहे. भाड्याने रेंटल प्रिमायसेस ह्या उद्योगांना शेडच्या रूपात देण्याचं MIDCने धोरण तयार केलेलं आहे. आता हे फक्त मोठ्यांसाठी आहे का, नाही, हे छोट्यांसाठी पण आहे. म्हणून माझी चंद्रकांत साळुंके साहेबांना असे आव्हान आहे की आपण लघुउद्योगांसाठी जर आमच्याशी असा एक MOU केलात तर आम्ही तयार आहोत एक सामंजस्य करार करायला. तुम्ही त्यांच्या गरजा ओळखा, त्याचं एक लोकेशन ठरवलं जाईल, त्या ठिकाणी असे सामूहिक गाळे जर तयार केले तर त्याच्यामध्ये त्यांच्या गरजेप्रमाणे कोणाला 2000 फूट, कोणाला 5000 फूट, कोणाला 10,000 फूट असे गाळेसुद्धा मिळू शकतात. आणि त्यामुळे लघुउद्योगाने भूखंड घेऊन त्याच्यावर इमारत बांधणं, त्यासाठी कर्ज मिळवणं आणि वेळ घालवणं, ह्या सगळ्या धडपडीपासून त्याचा बचाव होईल. पण असं करण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. एकटा हे करणं मुश्किल असतं. किंवा तुम्ही तुमच्या सदस्यांच्या गरजा ओळखा, त्यांच्याकडून माहिती घ्या आणि असा जर एक क्लस्टर करण्याचा जर प्रस्ताव दिला तर आम्ही तुमच्याबरोबर एक करार करायला आणि एक नमुना तयार करू की ज्याच्यामुळे ह्याला एक चालना मिळेल. आता मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आपण अनेक इंडस्ट्रियल इस्टेट बघतो. त्याचे इंडस्ट्रियल इस्टेट बांधल्या, त्या मालकांनी काय केलं की गाळे बांधले तळमजल्याला, पहिल्या मजल्याला, दुसऱ्या मजल्यावर, आणि ते गाळे भाड्याने दिले. तसंच काम पण अधिक चांगल्या पद्धती म्हणजे इंडस्ट्रीच्या गरजा आणि त्यांच्या अडचणी ओळखून त्यांना पुढे अडथळे येणार नाहीत अशा पद्धतीनं हे गाळे किंवा स्वतंत्र शेड्स बांधण्याची MIDCची जी योजना आहे त्याचा फायदा लघुउद्योगांनी घ्यावा अशी माझी स्वतःची तीव्र इच्छा आहे. आणि तुम्ही एकत्र आलात तर हे सहज शक्य आहे. आणि आम्ही त्यासाठी एक चांगली, याला आपण वी कॉल इट विन-विन सिच्युएशन, वी कॅन क्रिएट विन-विन सिच्युएशन इन प्रोव्हाइडिंग रेडीमेड शेड्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. लघुउद्योग हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा, इकॉनॉमीचा कणा आहे. इट्स अ बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. असं म्हणून फक्त थांबून चालणार नाही, तर त्यासाठी काहीतरी करावं लागेल की आपल्याच देशात नाही तर अगदी पुढारलेल्या जर्मनीसारख्या देशात पण तिकडचे 85% 90% उद्योग हे लघु आहेत, छोटे आहेत. आणि त्यांनी त्यांच्या छोट्या उद्योगांनी स्वतः एकत्र येऊन स्वतः लहान असल्याचं कुठलीही अडचण निर्माण होऊ दिली नाही.
एकत्र आल्यामुळे ते स्ट्रॉंग झाले, मजबूत झाले आणि मोठे झाले. तशा प्रकारे खूप चांगली संधी आपल्याला करता येईल. मी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा इंडस्ट्रीयल शेड्सच्याबद्दल म्हणालो, ही नुसती सुरुवात आहे. तर अशा रीतीने आपल्याला तुम्ही जसे एकजूट करतात, हा खूपच चांगला प्रयत्न आहे आणि त्याला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. असे समूहाने एकत्र येऊन तुम्ही एकमेकास सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ. हा सुपंथ तर आहेच, पण हा समृद्धीचा मार्ग आहे असं म्हणतो आणि मनापासून शुभेच्छा देतो. बोलावून मला बहुमान आपण केलात आणि आपल्या ज्या काही मनातल्या गोष्टी होतात ते मोकळेपणाने माझ्या पुढे मांडल्यात, त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. साळुंके साहेब, बडवे साहेबांना आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. I once again extend a warm welcome, and the major part of our country celebrated, and a chunk of the world celebrated Guru Purnima yesterday, and a lovely morning proceeding today where we witnessed this auspicious occasion. And as the name suggests, Guru is darkness and Ru is light. And for the right teachers and mentors and guides present here, starting from Honorable Minister for Industries, Government of Maharashtra, Shri Subhash Desai, of course Mr. Chandrakant Salunke, founder and president of SME India, and we have MD of Badwe Group of Industries, Mr. Shrikant Badwe. Can we have a huge round of applause for the gentlemen present here for this lovely auspicious beginning and the additional office premises that we've just inaugurated. Salunke sir would now have a moment of appreciation, love, warmth and new beginnings for Shri Subhash Desai sir. And of course, can we have one more for Shri Shrikant Badwe ji, who is also present with us. Sir, please kindly accept this lovely association that we've looking forward to. And साथ ही हम सुभाष जी से अब रिक्वेस्ट करेंगे हमारे डिग्निटरीज का यहाँ पर स्वागत और सम्मान करें. Now I would request sir to please give away the bouquet to Mr. Rajendra Adsul, who is a part of the ceremony today. Sir, I would request you to come forward, and आप सभी का साथ थोड़ी inviting positivity from all the 10 directions and some creating good memories. Up next, I'd request Mr. Mayuresh Shilotri to please come forward and accept this token on behalf of the entire chamber and the guests present here. A big round of applause for Mr. Mayuresh Shilotri. Up next, I would also request Mr. Bhalchandra Rani, who is present between us, to come forward and accept this token of appreciation from the entire team. साथ ही हम श्री जयेंद्र तन्ना जी से रिक्वेस्ट करेंगे आगे आने के लिए. जयेंद्र तन्ना, and we'd request sir to give away the bouquet as a token of appreciation. All right, thank you everybody for your kindest presence. Once again, thank you sir for gracing this occasion with your auspicious presence, and everybody present here, thank you. Take a minute, sir. Thank you very much, sir. Since our anchor has reminded me that yesterday was a Guru Purnima, so I know Desai sir for last 30 years. When I was childhood, from that day I am visiting his shop, Ranga Seva. So let me present as to my Guru this office, new initiative to Desai sir. So because he is a guardian of the industry of Maharashtra, so this is my immense pleasure to present you the set up that to especially for the industry and SME sector. Sir, you have mentioned about particularly to support MSME sector by bringing them together, to providing the plug and play premises. It's a very good initiative. Let us give big hand, because all state government has taken initiative and Maharashtra already taken the first step. So we will definitely support you. Another very interesting point I would like to suggest, there are plenty of private industrial park is coming in Maharashtra. So we should recognize them so that it will be beneficial for them to project and promote and brand and market their premises to not only local market but international market. So friends, thank you very much for attending this special program. Thank you very much. As you said that we will definitely bring lot of issues, suggestions and
solutions to the government for a revival of the SMEs as well as in a promotion of the SMEs. Thank you very much. Thank you.